یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انفال کے یہ چھٹے رکوع کی آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے۔ غزوہ بدر سے ایک لمبے جنگی سلسلے کا آغاز ہو چکا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور آپ کا فرمان بھی ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی مسلمان اور کفار کی جو کشمکش ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہمیشہ جاری رہے گی۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور یہ ہدایات ابدی ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے ہیں کہ مسلمان جب بھی سامنا ہو کفار سے تو ان ہدایات کو پیش نظر رکھیں، اور انہی میں کامیابی ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ ایمان کا تقاضا ہے یہ کہ اذا لقیتم فئۃ، کہ جب کسی گروہ سے تمہارا سامنا ہو، یعنی کفار کے کسی گروہ سے تمہاری جنگ کا موقع آ جائے، فاثبتوا، ثابت قدم رہنا، گھبرانا نہیں۔ دشمن کی تعداد سے، دشمن کے وسائل سے، طاقت سے جب گلے پڑ گئی ہے جنگ تو بس پھر ثابت قدم رہو۔ اللہ سے بڑھ کر نگاہ رکھنے والا تو کوئی نہیں ہے نا، اور اللہ سے بڑھ کر مددگار کوئی نہیں ہے، لہذا میدان جنگ سے بھاگنے کی بجائے جان قربان کر دینا یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو ہدایت فرمائی کہ اے ایمان والو، جب کفار سے تمہارا مقابلہ ہو، فاثبتوا، تو ثابت قدم رہنا، واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا۔ جب مومن اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے، اللہ اس کو فراموش نہیں کرتا، اور اللہ کی یاد جو ہے یہی دلوں کو اطمینان دیتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد رکھنا اس موقع پر۔ لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم لوگ فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس سے بڑی یقین دہانی کس کی ہو سکتی ہے؟ رب کائنات خود فرما رہا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھنا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پیش نظر رکھنا۔ کفار جو ہیں یہ تو میدان جنگ میں کھیتیوں کو برباد کرتے ہیں، عورتوں کو برباد کرتے ہیں، یعنی ان کا وتیرہ تو یہ ہوتا ہے، عیاشیاں کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنگ میں بھی تم تقوی کے ساتھ رہنا، اور تقوی یہی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کی جائے۔ ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع میں نہ پڑنا، اختلاف میں نہ پڑنا، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امیر کا حکم قبول کرنے سے ذرا کوئی تعامل ہوتا ہے، عجیب لگتا ہے، لیکن امیر کے حکم میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اپنی رائے کی قربانی دے دینا، تنازع میں نہ پڑنا، جیسے کہے اس کے ساتھ رہنا۔ فتفشلوا، اگر ایسا کیا تم نے، تنازع کیا، فتفشلوا، تو تمہارے قدم اکھڑ جائیں گے، تم جم نہیں سکو گے،
वतज़हब रिहुकुम, और तुम्हारी हवा भी उखड़ जाएगी, यानी तुम्हारा रोब और दबदबा नहीं रहेगा दुश्मन की दिल में। वस्बिरू, और सब्र से काम लेना। सब्र का मतलब होता है जमा लेना अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल की इताअत में, अपने अमीर के हुक्म में अपने आप को सब्र के साथ रखना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यकीनन अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन, और उन लोगों की तरह से ना हो जाना जो अपने घरों से इतराते हुए निकले थे। बतरन, इतराते हुए, डींगे मारते हुए। ये मक्का वालों की तरफ इशारा है कि जब वो वहाँ से निकले थे तो बहुत जश्न मनाते हुए निकले थे कि बस कौन है हमारा मुकाबला करने वाला, हम मलियामेट करके आएंगे, यानी इतराते हुए निकले। और साथ गाने बजाने वाली औरतें, शराब की महफिलें, यानी ये मुनक़िद करते हुए आए थे। तो ये कहा जा रहा है कि वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन, और उन लोगों की तरह से ना हो जाना जो अपने घरों से इतराते हुए निकले। वरियान नास, और लोगों को दिखावा करते हुए, तरह तरह के अपने ताकत के ज़ोम में लोगों को दिखावा करते हुए निकले थे। वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और जो लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत, और याद रखो जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उसका इहाता किए हुए, अल्लाह की पकड़ से बाहर नहीं है कोई भी। वइज़ ज़य्यन लहुमुश शैतानु, और याद करो जब शैतान ने खुशनुमा बना दिया किस चीज़ को, आमालहुम, उनके अमल को। ये शैतान की चाल है कि वो इंसान के गलत रवैये को उसके लिए खुशनुमा बनाकर पेश करता है और इंसान समझता है कि यही अच्छा तर्ज अमल है। तो फरमाया जा रहा है कि वही ज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, जब शैतान ने उनके अमल को खुशनुमा बना दिया। वकाला, और शैतान ने उन्हें यही सुझाया, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास, आज लोगों में से कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। कैसा बड़ा धोखा दिया देखें कि तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता अब दुनिया में। व इन्नी जारुल लकुम, और मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ। क्या मददगार होना है उसने। फलम्मा तराअतिल फ़ियतान, जब दोनों ग्रोह आमने सामने हुए, यानी जब लड़ाई का आगाज़ हुआ, नकसा अला आक़िबैही, तो पीठ फेर के भाग गया, बस ला के मौके पे, और फिर वहाँ से चला गया। वकाला, और कहा उसने जाते हुए, इन्नी बरीउम मिनकुम, भाई मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये है देखें शैतान का रवैया। इन्नी अरा, मैं वो कुछ देख रहा हूँ, माला तरौना, जो तुम नहीं देखते। यानी अपने कुफार साथियों से ये सुझाया उसने कि मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। यानी अल्लाह के फरिश्ते मुसलमानों की मदद को आ रहे हैं, तो मैं वो कुछ देख रहा हूँ जो तुम नहीं देखते। इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे तो अल्लाह से डर लगता है कि कहीं मैं भी तुम्हारे साथ पकड़ में ना आ जाऊँ। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। यानी अल्लाह की सज़ा का कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता, ना जाने किस अंदाज में वो पकड़ ले। तो ये है अहले ईमान के लिए नसीहत मैदान जंग में जब कुफार से मुकाबला हो, और ये क़यामत तक के लिए हैं ये नसीहतें, और सामना तो हमेशा होता रहेगा। लिहाजा इन हिदायत को पेश नज़र रखा जाए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मर्ज़ल मुस्लिमीन या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।